دوستوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ڈی این نیوز ہر روز آپ کی خدمت میں ایک ایسے مدعوں کو لے کر چلتا ہے جس میں دہلی کی تہذیب، تمدن اور یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اجاگر ہوتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام میں دلی کی جانی مانی شخصیت عبدالواحد صاحب، جو خود ایک ماضی میں پہلوان رہ چکے تھے اور رہ چکے ہیں، وہ آج ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم من کی بات کرتے ہیں، عوام سے رابطہ کرتے ہیں، عوام سے ان کی گفتگو رہتی ہے۔ آج ہمارے واحد صاحب، عبدالواحد صاحب، من کی بات کس طرح کہیں گے اور کس طرح اس پروگرام کو شیئر کریں گے۔ السلام علیکم واحد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ واحد صاحب، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ قدیم دلی والے ہیں؟ جی ہاں، تو کتنی پیڑھیاں آپ کی دلی میں؟ مطلب بہت پیڑھیاں گزر گئیں، کا حساب ہی نہیں ہے۔ نہیں، 400-500 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، میں 200 سال کے آس پاس تو اسی مکان میں ہو گئے۔ 700 سال ہو گئے تقریباً۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پہلے ہمارے ماضی میں، میرے بچپن میں، آپ تو مجھ سے ماشاءاللہ بڑے ہیں، یہاں پہلوانی کا شوق تھا، جہاں قبائلیوں کا شوق تھا، میلے ٹھیلے تھے یہاں پر، عوام کی جو تفریح گاہیں تھیں وہ کس طرح کی تھی ہوا کرتی تھیں؟ بھائی دیکھیے، ایک دور تھا جب بادشاہی دور تھا، جی جی تو اس وقت کی جو تہذیب تھی، جی اس وقت کا جو تمدن تھا، جی اس وقت یہ تمام چیزیں اس وقت کے حساب سے ہوتی تھیں، جو اس وقت کے لوگوں کی چاہت پر مبنی ہوا کرتی جی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک دور انگریزوں کا آیا، جی جب ہم بھارت کے لوگ غلام بن گئے، جی تو اس وقت بھی بہت سارے میلے ہوتے تھے۔ کچھ میلے ایسے بھی تھے جی جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہو کر من حیث القوم بھارتیہ جی سب شریک ہوتے تھے۔ جی اور کچھ میلے ایسے تھے جس میں تنہا ہندو یا تنہا مسلمان شامل ہوتے تھے، جیسے اجمیر میں جی جی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔ جی جی اس میں آج بھی یہ روایت ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بلا تفریق مذہب و ملت سب شامل ہوتے ہیں۔ جی ایسے دلی میں بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے اندر جی سب بلا تفریق مذہب و ملت شامل ہوتے ہیں۔ ایک بہت زبردست ایک رونق ہوا کرتی تھی جب ہم چھوٹے سے تھے۔ جی وہ رونق آج تو نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ایک قومی یکجہتی نظر آتی ہے، اس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کی درگاہ پر بھی میلہ لگتا تھا جی عید کی 17 تاریخ کو، جی وہاں بھی یہی تھا، جی بہت زبردست میلہ ہوتا تھا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب اس میں شامل ہوتے تھے۔ جی اب تو یہ ہے کہ پھول والوں کی سیر ہوا کرتی تھی قطب کے اندر، جی نہر والی میں۔ جی خود ہمارے بھارت کے پہلے پردھان منتری جی پنڈت جواہر لال نہرو جی خود شامل ہوتے تھے اس میں اور اس کو رونق بخشتے تھے۔ جی یہ تو ہمارا دلی کی ایک ملی جلی تہذیب اور یہاں کا جو تمدن تھا، جی جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں جی یا گنگا جمنی تمدن کہتے ہیں یا جی کلچر کہتے ہیں، جی جی اس میں سب شامل ہوتے تھے، ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ جی اور اگر ہم پڑوس میں رہتے تھے تب بھی ایک رواداری تھی، بھائی چارہ تھا جی کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے۔ عبدالواحد صاحب، بہت پیاری بات کری ہے آپ نے کہ رواداری تھی۔ اب وہ رواداری میں بالکل بریک لگ گیا، وہ رواداری کہیں دیکھنے میں نہیں آ رہی، نہ وہ تہذیب رہی، نہ وہ تمدن رہا، نہ وہ اخلاق رہا نوجوانوں میں بھی، اور جو ہمارے معمر لوگ ہیں ان میں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ اب بھی موجود ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجوہات دو ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آج کے دور میں جو ہے ماحول بدل گیا، آج کی تہذیب بدل چکی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے آپ کہیے کہ چلیے کسی بھی تقریب میں، جی جی وہ نہیں جائے گا، اس کے ہاتھ میں تو موبائل ہے، جی جی وہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ تو پب جی وغیرہ یہ سب گیم آتے ہیں ان میں لگا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے، اس کا اسی میں وقت ضائع بھی ہوتا ہے۔ ضائع بھی کہہ دو جی یا برباد کہہ دو، یا اس کا وقت اس کے حساب سے کامیاب ہو گیا، جی جی اسے کسی بھی شکل سے اپنے انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی جی لیکن جو سب سے مین چیز ہے، اس زمانے میں ہماری تہذیبوں کو، ہمارے تمدن کو اٹھانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہماری جو سرکاریں ہوا کرتی تھیں وہ مدد کیا کرتی تھیں، صحیح۔ وہ ساتھ چلتی تھیں عوام کے۔ آج کی جو موجودہ سرکار ہے یہ صرف ایک تہذیب کو، ایک تمدن کو
थोप देना चाहती है। ज़बरदस्ती मतलब थोप देना चाहती है अवाम पर। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइएगा, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं आप, क्या वजूहात हैं कि मगरबी तहजीब को ये ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं और मशरक़ी तहजीब से बिल्कुल बेजार हो रहे हैं? इसकी वजूहात क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मगरबी तहजीब तो मैं नहीं कहूँगा कि मगरबी तहजीब में भी कोई कल्चर है, उनके यहाँ भी कोई इंसानियत का तसव्वुर है। ये एक ऐसी तहजीब को थोप देना चाहते हैं जिसमें इंसानियत का तसव्वुर ही नहीं है। नहीं, तो इनका मंशा क्या है? पसे पर्दा क्या वजूहात हैं इनके? देखिए, इनके पसे पर्दा तो बिल्कुल क्लियर वजूहात है। संघ परिवार का एजेंडा, और वो आज का नहीं है, वो 100 साल पहले जब संघ की बुनियाद डली थी तो हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार साहब ने ये बात बिल्कुल क्लियर कह दी थी कि हमारा अपना कल्चर होगा, अपना तमद्दुन होगा, और उसको हम अपने ही ढंग से पेश करेंगे, और हम किसी को अपने बराबर का दर्जा नहीं देंगे, चाहे जो भी हो, वो हमारे सामने दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहेगा, और वो उसी की कोशिश करते रहे, और आज भी उसी पे कायम है। ये हमारी बदनसीबी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा भारत के सारे लोगों की बदनसीबी है कि आज ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है जो गंगा जमनी तहजीब के कल्चर को जानती ही नहीं है, जो इंसानियत के तसव्वुर को समझती ही नहीं है। वरना हमारे भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कभी बजाते खुद किसी को कुत्ते का पिल्ला बता देते हैं कि भाई गाड़ी के नीचे दब जाएगा तो मुझे तो रहम आएगा, कुत्ते का पिल्ला भी। और उनकी एक मखसूस तबके की तरफ इशारा होता है। अच्छा, वो तनकीद भी करते हैं तो एक ही मखसूस जो तबका है ना, उन्हीं पर करते हैं। तो क्या वजूहात है कि वो तबका तो कभी भी उनकी मुखालफत में नहीं आया और वो सेकुलर तबका है, मगर क्या वजूहात हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी तनकीद का सवाल है, वो तनकीद करते ही नहीं। तनकीद तो एक जायज़ तरीक़ा है। मुझे आपकी कोई बात बुरी लगती है, मैं आप पर तनकीद कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ गलत है। मैंने खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तनकीद की है, इंदिरा गांधी पर तो इस कदर की है, ज़िंदगी में किसी पर की ही नहीं है। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स पर भी की, दूसरे लीडरान पर भी की है। तनकीद एक चीज़ है, वो तनकीद नहीं करते, वो धमकियाँ देते हैं, वो कुचलने की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कह दिया कि साहब पिंक क्रांति लानी चाहिए। उससे पहले इनकी हुकूमत के अंदर आपने देखा होगा एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी। जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि पिंक क्रांति आनी चाहिए, उसी दिन से मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। तो ये तनकीद थोड़ी है, तो नस्ल कुशी है। वो नस्ल कुशी की तरफ इशारा करते हैं और उनके लोग समझ जाते हैं और करने लगते हैं। बिल्कुल क्लियर बात। यानी आप कहना चाहते हैं, आपके ये गुफ्तगू से ये मग़ज़ निकलता है कि वो उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, ऐसे ना से कि वो हौसला अफजाई भी करते हैं। वो हौसला अफजाई भी तो करते ही हैं, वो उनको नवाजते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको अपनी पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पर बिठाते हैं। अब्दुल भाई साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की बातों से और इस तरह के वाक़यात से क्या हमारे हिंदुस्तान के अलावा जो गैर ममालिक में जो लोग बसते हैं, तो क्या उनसे इस तरह की बातें बर्दाश्त तो नहीं होती? एहतजाज तो वहाँ पर भी होते हैं, मुखालफत वहाँ पर भी होती है। देखिए, मुखालफत सारी दुनिया में सारी हुकूमतों की होती है, और इससे पहले भी इन्हीं की पार्टी के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी मुखालफत होती थी, वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भी इसी पार्टी से चुनकर आए थे, वो मुखालफत होती थी और वो बर्दाश्त करते थे। उसकी दो वजूहात थी। पहली बात, वो समझते थे कि सियासत क्या है। दूसरी बात, वो समझते थे कि ये जितने लोग हैं जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं और जो मेरी हिमायत कर रहे हैं, ये सब भारत के लोग हैं, ये सब भारतवासी हैं। ये फ़र्क करते हैं। ये क्या कहते हैं, इनके खुल्लम खुल्ला इनके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। अब इन्हें पता नहीं कि किससे कह रहे हैं। आने वाली नस्लें इनके मजाक उड़ाएंगी कि कैसा कैबिनेट का मिनिस्टर था कि 30 करोड़ भारत के लोगों को कह रहा पाकिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान की आबादी इतनी नहीं है जितने 30 करोड़ भारत के मुसलमानों की आबादी है, वहां जाएंगे 30 करोड़। मुझे अच्छा उस वक्त लगता जब ईश्वर इन्हें यह अकल देता कि भारत के मुसलमानों से कहते
जो तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं उनसे कोशिश करो कि भारत में मिल जाओ। क्या बात है, क्या बात इन्हें ये तौफीक कभी नहीं होती, है। जी ये नहीं कर सकते। क्यों? उनको तो एक एजेंडा मिला हुआ है कि भारत के मुसलमानों को अलग करो। जी और एक बात जहां तक मैं समझता हूं, जी जी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ परिवार एक बात पर पूरा जोर लगाए हुए है कि किसी तरह भारत का मुसलमान एक लीडर कोई खड़ा हो जाए और कह दे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम अपना अलग इस मुल्क चाहते हैं। अच्छा, ये ये चाहते मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं मुबारक भारत के मुसलमान को, जी ये इसके लिए तैयार ना पहले था ना भाई 47 में ना आज है। जी और एक बात मैं कह दूं बड़ी सफाई से जी बताइए। कि भारत के मुसलमान ने यह तय 47 में तय किया था जी कि अगर हमको जिना नहीं ले जा सकते तो फिर नरेंद्र मोदी नहीं 1 लाख नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए, भारत के मुसलमान को निकाल नहीं सकते। बेशक। ये मैं लिख कर देने के लिए तैयार। अच्छा, ये बताएं, आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बातें कर रहे हैं, तजर्बा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है आपको। ये बताइएगा कि ऐसे लोगों को जो हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं और लोगों में तफरीक डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरा पैगाम आज से नहीं, मैंने जिस दिन से सियासत में कदम रखा है तकरीबन 55वां साल है। माशाल्लाह मैंने पूरे 55 साल में एक ही काम किया है कि भारत के सारे इंसानों को एक ही बात कही है कि एक हो जाओ और नेक हो जाओ। क्या बात। जिस दिन हम एक हो गए और नेक हो गए, फिर भारत को कोई पार्टी तोड़ने वाली हो, कोई लीडर तोड़ने वाला हो, भारत का अवाम उसे इसी जमीन के अंदर दफन कर देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो हम देश से बढ़कर, मुल्क से बढ़कर किसी पार्टी को मानते हैं ना किसी लीडर को मानते हैं। सबसे बड़ा देश है हमारा, उसके बाद में फिर पार्टी और लीडर। भाई साहब माशाल्लाह बड़ी तफसील से आपने रोशनी डाली, तमाम पहलुओं पर आपने बहुत तफसील से गुफ्तगू की। दोस्तों, अभी आपने देखा कि दिल्ली की एक जानी मानी शख्सियत अब्दुल वाहिद साहब माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अंदाज में आपसे जलवागर हुए, गुफ्तगू कर रहे थे। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आपको प्रोग्राम दिखाते रहें। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता हूं।